Bismillahirrahmanirrahim। میرے پیارے پیارے ویورز کو میرا سلام۔ تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ تو ویورز، میں حاضر ہوں آپ کے لیے ایک نئی ریسیپی لے کے، جو بہت پرانی ریسیپی ہے ہمارے نانی دادیوں کے زمانے میں، اور سردی کا ٹائم ہے اور سردی کے لیے وہ ڈش اتنی بہترین ہے، فیملی کے ہر ممبر کے لیے، بڑا چھوٹا بزرگ اور جوان، سب کے لیے بہتر ہے۔ آج میں بناؤں گی اچھوانی، اور آپ کو بتاؤں گی اس کے کیا کیا فائدے ہونے والے ہیں سردی میں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبائیں۔ چلیے میں آپ کو بتاتی ہوں اس کے انگریڈینٹ، ہم نے کس کس چیز سے وہ ریسیپی بنانی ہے۔ تو شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر۔ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میرے پاس کیا کیا چیز ہے۔ تو دیکھو، میرے پاس ہے یہ اخروٹ کی گری ہے، کاجو ہے، پستے ہیں، بادام ہے، اور یہ کشمش ہے، اور یہ ہے سوجی ایک پیالی تقریباً میں نے یہ لی ہے، اور یہ چھوٹی الائچی ہے، اور یہ کھوپرا ہے، اور دودھ لوں گی میں، اور یہ ہے ہلدی، سونٹ، اجوائن، اور میں آپ کو بتاؤں گی پھر یہ کتنی کوانٹٹی میں ڈالوں گی۔ ان کو میں کاٹ کر باریک باریک پھر آپ سے ملتی ہوں۔ اس کو ہم کاٹ بھی سکتے ہیں باریک باریک، اس کو ہم پیس بھی سکتے ہیں گلینڈر میں، اور دونوں آپشن ہیں، جو آپ کو پسند ہو ویسے ہی کیجیے گا۔ چلو تو پھر ملتے ہیں آپ سے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتی ہوں اپنے کھانے کو۔ یہ میں 2 چمچ ڈالوں گی دیسی گھی۔ یہ میں نے 2 چمچ دیسی گھی ڈالا، اگر مجھے ضرورت ہوئی تو پھر میں اور ڈالوں گی اس میں۔ اس کو گرم ہونے دوں گی، یہ ہلکے فلیم پر رکھوں گی میں اس کو، ہلکے فلیم پہ۔ اب یہ میں نے اس میں ڈالی یہ 1 پیالی سوجی، اور اس کو میں آہستہ آہستہ بھونوں گی۔ تھوڑا میری طرف کر۔ اس کو میں تھوڑا تھوڑا بھونوں گی۔ یہ میں آدھا کلو دودھ کی ریسیپی دے رہی ہوں، اور آدھا کلو دودھ کی ریسیپی ہے۔ یہ تقریباً 3 لوگوں کے لیے ہے۔ ہم گھر میں 3 ہیں تو ہم 3 لوگوں کے لیے بنا رہے ہیں۔ آپ زیادہ ہیں تو آپ 10 لوگوں کے لیے بنائیے، 8 لوگوں کے لیے بنائیے، کلو دودھ میں بنائیے، کوانٹٹی زیادہ کر دو۔ تو میں یہ 3 لوگوں کے لیے بنا رہی ہوں۔ اب اس میں ڈالوں گی تھوڑی سی ہلدی۔ یہ میری ہلدی گئی اس میں۔ یہ سردیوں کی ریسیپی ہے، اس میں سردیوں میں اس کو پکا کر کھائیں۔ آپ کے جوڑوں میں درد ہے، گھٹنوں میں درد ہے، جسم میں درد ہے، پیٹ میں درد ہے، پیٹ سوجا ہوا ہے، گھٹنے ہاتھ پیر سوجے ہوئے ہیں، کندھوں میں درد ہے، جوڑوں میں، تو یہ اس کے لیے اسپیشل ہے۔ بے شک بڑے عمر کے لوگ کھائیں، بچے کھائیں، لیڈیز کھائیں۔ اس کو کھا کے موشن تو نہیں ہوں گے؟ نہیں، شاید موشن ہو جائے، پھر کیا؟ میدا مضبوط اچھا ضروری ہے نا، اچھا کھانا کھائیں گے تو میدا بھی اچھا رہے گا۔ تو یہ تھوڑا سا میں گھی اور ڈال رہی ہوں اس میں۔ تو اس کو مجھے ایسے پانی کی طرح بھوننا ہے اس میں۔ اس کو میں اچھی طرح بھونوں گی، اس میں خوشبو آنے تک۔ ہلکے چولہے پہ ہلکے ہاتھ سے اس کو آرام سے پیار سے خوب اچھے سے بھون لیے۔
दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करना है, जिससे हमारी तमाम वीडियोस आपको बआसानी मिलती रहें। और इससे पिछली वीडियोस के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में, ऊपर आई बटन में और वीडियो की एंड स्क्रीन पर मिल जाएंगे। तो काइंडली इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा और बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगती है हमारी, और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा। सर्दियों में ये हफ्ते में 1 दफ़ा 2 दफ़ा बनाकर खा लें, आपका जिस्म का दर्द दूर हो जाएगा, घुटनों का दर्द दूर हो जाएगा। छोटे बच्चों को खिलाएं, नज़ला हो, खांसी हो, सीने में जकड़न हो, ये चीज़ आप बनाकर थोड़ी पतली पतली सूप की तरह इसको पी लें तो बहुत मज़ेदार होगी। और दोस्तों मुझे बताना आपको कौन सी रेसिपी देखनी है, तो मैं आपको बहुत पुरानी रेसिपी बता सकती हूँ। मैं आपको देसी जो हैं 50 साल से तो इस रेसिपी को मैं भी देखती आ रही हूँ। मेरी अम्मी बनाती थी, मेरी नानी बनाती थी। और ख़ास तौर पे उन औरतों के लिए जो डिलीवरी के बाद डिलीवरी के बाद उन औरतों को 2 छोटे बच्चे हैं, दूध पीते हैं माँ का, वो खाएं, वो दूध पिएंगे, बच्चे सेहतमंद रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे और जो है उनको नज़ला ज़ुकाम भी नहीं होगा। 1 चम्मच अजवाइन है, मैंने इसको हथेली पे रगड़ ली है, मैंने ये भी इसके अंदर डाल दी है। 1 चम्मच मैं इसमें सौंठ डाल दूंगी, चम्मच का है। ये 1 चम्मच जितना मैं इसमें सौंठ डाल दूंगी, पिसा हुआ। अब मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। ये मेरी सूजी भून गई, ओके हो गई। मेरी कितनी अच्छी अजवाइन की खुशबू आ रही है। मैं ये इसमें मेवा डाल दूंगी, ये मैं गार्निश के लिए रख लूँगी। और ये मैंने 4 इलायचियाँ ली थी, कूट के मैंने इसमें डाल दी। अब मैं थोड़ा सा इसको और भून लूँगी। चलो अब मैं बताती हूँ अपना अगला प्रोसीजर क्या होगा। आधा किलो मैंने इसमें डाला है। मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता बॉयल कर लूँगी। हो गया है। अब मैं इसको नीचे उतार के इसको चूल्हे पे रखूँगी और इसमें मैं ये दूध थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी। और ये इसमें मैं डालूँगी चीनी। आप गुड़ भी डाल सकते हैं। ये मेरी चीनी। अभी इसको पकने में कितनी देर है? थोड़ा सा मैं इसको पकाऊंगी, ज़रा बॉयल आने तक। खुशबू बड़ी बेहतरीन है और बहुत ही ज़्यादा जो है अच्छी है और दिल कर रहा है जल्दी से हम जो है इसको पक जाए और हम इसको खाना शुरू कर दें, लेकिन जब तक पकेगा नहीं तब तक हम खा नहीं सकते। व्यूअर्स, मेरे कहने पे आप एक दफ़ा ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। ये बहुत बहुत पुरानी डिश है और हमारी नानी दादियों के ज़माने की है ये, और ये बहुत घर के हर फर्द के लिए बहुत अच्छी है। बच्चों को खिलाएं, बड़ों को खिलाएं, जच्चा को दे दें। देखिए कितनी प्यारी खुशबू आ रही है
कितना अच्छा कलर आया है इसका। अब मैं इसको उतार के अपने बर्तन में डालूँगी और फिर मैं आपको दिखाऊंगी इसकी फाइनल लुक। देख के मुंह में पानी आ रहा है। तो दोस्तों हमारी डिश तैयार हो चुकी है। अब चलते हैं इसकी प्लेटिंग की तरफ। दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करना है ताकि हमारी तमाम नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। और पुरानी वीडियोस के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, ऊपर आई बटन में और वीडियो की एंड स्क्रीन पर मौजूद है। इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को वॉच करिएगा लाजमी। हमारी प्लेटिंग मुकम्मल होगी।